सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ ना मुआज़ इब्न जबल का फी इब्न लहू माता बेरोज़ी को बाप की चाहो वफ़ात और ताज़ियती ख़त थे। अम्मा बाद दिन बाद वइन्नी अहमदु इलैका अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू बेज़ता तर आखिर अहमद और तारीफ़ रांदे को चिदागन आला इलाह और माबूद निश्ता फ़इन्न अमवालना व अनफुसना व अहलिना व औलादना मिन मवाहिबिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अल हनीआ ये ज़मूंगा मालूना और ज़मूंग जानूना और ज़मूंगा अहल और ज़मूंग औलाद दाद खुदाए डेरे मुबारक हिब्बी और हदीयी और बिया हिब्बा लेकिन संग मुंगा उक़ूदु की दा खबर कौला मालिक ने बता किताब के पावल ज़ाबिते की लिखी चिदाक़त असास ताक़ुद असास अगद रज़ा हुजूर बाने बचा बाने आक़द नशे बोले न भी शेख अफसोल शे न भी शेख अस्तेश और बहामी समंदे बाने बके इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम दगे मुस्तमद असास द ताक़ुद अगर बहामी रज़ामंदी है नौज़बिया दाक़ुद अल्तमाल निकली दी दाक़ुद दो किस्म दी यो ख़ुआगा आक़द द ज़ात का शेकी की पसमन बाने और बल्कि या द मनाफ़िअ द शेकी की पसमन बाने और देम आगा आक़द चे पदे के वर्ग द शेकी की बगैर द समन न बिला इवज़ या वर्ग द मनाफ़िअ की बगैर द इवज़ न कदा वर्ग द ज़ात भी बाइवज़ और बदल नमू वर्त बेआओ चित्रा टेलीफोन खर्चे और पैसे अखले और कदा आक़द द मनाफ़िअ पर इवज़ बांधे नमू वर्त इजारा वायु जितना पर मोटर चाला पे इजारा वर्के अजमत पे इजारा वर्के दागे बंदा के इवज़ अखले और कदा आक़द या दा वर्क दाद शेबी बगैर द इवज़ नमू वर्त हिब्बा और कदा वर्क द मनाफ़िअ द शेबी बगैर द इवज़ नबी और आरिया वायु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा द्वेम शेर का हदीस के जिक्र है अवल द हिब्बे इतलाक पे को खुबिया वर्ते हुए कि दा हिब्बत ज़ात द शेना द हिब्बत मनाफ़िअ द शेना नबी फरमाया कि व अवारीह मुस्तौदआ दा द खुदा आरिये जमा जानम द खुदा आरिये द मिल्क जमाना दे वो जो खुदकुशी हराम है लेकिन सड़े इस्तिदलाल कोलिशी कि जमा जान दे का जान बड़ो नस्ता जान दे का जान दे बड़ कर के जहन्नम की आज़ाबेगी तो कहे आज़ान स्तान दे दा अल्लाह दे तदे अमीन दा औलाद स्तान दे दा अल्लाह दे तदे अमीन दा माल स्तान दे दा अल्लाह दे तदे अमीन तो हदीस से तायीद की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि अल-अंबिया वकलाई वल फुकरा आयाली मालदार खल्क दा जमा एजेंटान नो एजेंट शेन द शे मालिक नहीं ते सिर्फ एजेंट ही मालिक कोई मालिक ही जो चाहते एजेंटी के अल्लाह फरमाए कि दा सुमरा मालदार दा जमा एजेंटान वल फुकरा आयाली और सुमरा गरीबाना चीज जमा द कोर खल्क है पूरा दा से अल्लाह ताला है सदा दुनिया जमा एजेंटान दी एजेंट खारिजी भी और दा गरीब सड़े दा खुराक और सरल निश्ते ते दाखिली में दा आयाली दा जमा द कोर खल्क है उस चिता सर दे चा माल भी पलास के और दागा द बच्ची की कैफियत वो चा दरुगे मरी नबिया अकलन पता से लाजिमी की चा दागा द रुगे ज़ाला बाकी करना बाकी भाई केवा वापस अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस कुदसी की दा अल्लाह तरफ न हुए शगलिया जमा वकलादी और फुकरा जमा आयाली फ़इज़ा बक़िल वकलाई अला आयाली यज़क़्तुहुम वबाली वला उबाली ये जमादा एजेंटान जमादा दे कोर वाला खल्क बांधे बुखल की और द आगई द ज़रूरियात पूरवाले उनकी नज़बदी मालदार ते वबाल वर्कम आज़मा हिस परवानिस दा मुसादा पुख्तो की बेतास तो खबर लगे खानदा को बार जिंदगी बगैर देना बिछड़े कोई ही ना जमा बेस परवानिस के सारे भी अलग एक कोने लगी अज़क़्तुहुम वबाली वला उबाली
بیا واپس او حدیث تزو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دا هبه ده هو عواریه المستودعه دا عاریه ده انګریزي کې ورته مونږ بارو وایو چې دا عاریه ده لکه مونږ زمیندارو مورسه مونږ زمیندار نه مونږ زمیندار اوس ټوله ماشیني زمیندار ده کله چې هغه چا نه خپل باغ وخت سبا مونږ خپل راکې خپل پټې و پیاړه تاسو وطن کې پاتې دي بار بردارا لپاره خرابو کسب لا غیان مونږ ته بار بردارا لپاره خرابه یا مونږ نه خرابو وسته سبا مونږ راکې مونږ په پټې ته سره پیوړو صحیح اب ورته وي سبا مونږ خپل یو راکې زموږ یو ماته شوی ده سبا یو نو بس هغه به موږ سره احسان وکړ را به کوم به یو بیا مالک ته واپس کړ نه فهم دی واغسته دې دوی عاریه او حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې العاریه مودات چې عاریه د جان یو سي نو دا مودات ته نه معنی بیا واپس کې قبضه وبنه کې او آیا دا مضمونه یعنی کدا تاسو سره مات شو یا مړ شو نو پتا باندې زمانه برسه قیمت به عمر کې کنه به ورکه ضرور وړ ایم وای چې د عاریه زمان نشته او په شرط دی چې دې استعمال دکړې دی او رجل عاقل بشر او کنا تا پر دې خره اوسدي په خبر باندې صرف یو من بار چې دې واچله هوړي نبی آدم مضمون ده څنګه دا خدای علی اهلاک کړي الله دې قبرونه منور قانون دې داسې متواضع کړی نو دا ضرور وړ ایم وای چې اساسي مسله هغه په عاریه کې ده چې العاریه مودات بس پیغمبر په ساده خبره کې شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل د قران په حواله وی دا سوره مختصره والصلح خير به سوره مختصره جمله ویل والصلح خير اې دا ورپسې سوره مختصره جمله واحضرت الانفس الشح او بيقول دي بدون علوم براتري والصلح خير وحضرت الانفس الشح وی طالبانو الله به بادشاہ دی ای بادشاہ ډېر لوی تقریر نه کوي بس په معمولی جمله وایي او قانون شي چې قانون شي په څو کې په عمل کې نه بیا ستر زمکه راخلاصه نه دا چې الله تعالی خود بادشاہ نو بادشاہ نه بس مختصره خبرې کوي ای تا ته وایي چې پیغام پوي کا ځکه تا پورې تنه پورې خو سره سره نه دی ته انسان سره نظام پوي کا نو بیا الله سبحانه خبره وعليه المستودعه اوس هر چې ودیعت یعنی عاریه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستودعه دا تاسو امانت دی نو امانت دا شی دی چې دا بځای کې نه ځای دی دا باندې زمان او کله چې طلب شي قدرتی آفت باندې نبی ابدا باندې زمان نشته دی باقي وزنی خبره تاسو ته ولاو معاویه رضی الله تعالی عنہ دیر دمشق گورنر حضرت عمر دور کے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دمشق تلو تاجر سره تجارت وکړو معاویه رضی الله تعالی ورته عبداللہ هغه ویجی چې واپس دی نو د بیت المال سپیسی دی سره یعنی ریوینیو به راجمع کړي جزیه به راجمع کړي خراج به راجمع کړي نو دا وځي ځکه معاویه رضی الله تعالی په ډېر سیاسي سړی و نو هغه به داسې کول چې دا پیسې به راجمع کړي نو د اهل دمشق ضروریات به اول پوره کړل نو یې سوه پاتې شو نو بیا به مدینې منورې ته مرکزي حکومت ته ولېږه دې ته وایي صوبه خودمختاري دا زموږ مختاري کې دې کړی دی نو داسې یې وکړل نو ورته به یې راولېږلې عبدالله بن عمر ته به ما به څوک لېږل نو تو خاصه به واپس ځي دا پیسې به حاصل یو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په کې دا تصرف وکړ امانت وایي څنګه امانت کنه امانت وایي حضرت عبدالله ورته وایي وی سارت الوالی گورنر سے تو میں لکھ دی کہ میں تصرف حق راکا اور خود بیت المال دی نو تصرف څنګه حق تک نه وایي ویندا پیسې مالا قرض کړ صحیح نو ویزا چلو قرض وکړي درته ناغه په التمال واغست فلا براتن یو ځان یې مال واغست بل ځای به خرڅو بیا مال واغست بل ځای به خرڅو چې واپس راغی نو پیسې جدا کولې پلار خلیفه دی نو ورته ویل دا بیت المال سره او وېدا چې زمان
ودا تا چرته ودا چې ورته څه پیسې راکړې ما هغه ته ویل چې ما ته قرض دا ته ما ته هغه څنګه قرض نه ورته بس قرض وکړ نه ما په لار زیارت کوم د پیسې ګټلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلې صدقه ولا للوالي دا نستا حق ورته د گورنر صاحب حق صحیح حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی بابا سلیه کې ما د بیت المال د خیر لپاره کړی دي وی څنګه وکړه څنګه راړې خو امانت نو کډاره کې ما نه ورکه شوی او یاره رغلو واسطه وی د بیت المال نقصان کېده انې مور دې دار ته قرض کا نو کله راړو ما نه روکی شي یا رغلو را واخلي نو په ما زمان لازم د بیت المال پیسې نه ځای کیږي بیت المال ته دا اماونت ورکو حضرت عمر رضی الله عنه ورته نه دا دواړه پیسې په بیت المال کې داخله دا دوباره خصاص نه دا څوره داخله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ناستو حضرت علی ناستو ناغي ورته من المؤمنین هغه ویجی وی عبد الله بن عمر وی په شریعت کې یو بل شی هم دی موږ ورته قانون کې مې فایډ انټنشن یا بونافاید انټنشن اوستا کچره په بد نیت باندې یو سړی د پدې روډ باندې ټیلا ورکړل او هغه په روډ پرې وته پو دې ویني شو تندې مات غاقي او مات دې باندې زمان ست کنيست وای دې باندې زمان ست اوس یو دای سره چې په سترګو وړاندې غریب هغه په روډ روان او یو تیز موټر را روان په دوره سپیډ کې چې دا څه خدشه ولا کې چې ډرایور یې قابو کولای شي او دا نن سره په دې نه پوهیږي نو تا وی چې الله اوس کله आवाज ورکوم نو دې دوره تیز را ټوک نشي والے چې دې موټر د ټکر نه بچ شي صحیح او نه دوره تیز غلي دي شي نو تا ځل ورټې دا ورته یو سایډ ته ورغورځو او غاخه مات شه نو بیا تا باندې زمان نشته چې کله په عدالت کې دا ثابت شي چې دا مې د ژوند د حفاظت لپاره کړی دا شریعت حکم دی خبر مزین کې راځي او ولې ته کې دا وړاندې کې لا دا په بدنیتای ور کړی و دا دې مټل دې په نیکنیتای ور کړی دا دې ته فایډ انټنشن او ملفایډ انټنشن عبد الله بن عمر رضی الله عنه عثمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې عبد الله دا کار په ملفایډ انټنشن نه کړی په بونافایډ کړی دی د بیت المال د خیر لپاره کړی دی نو ورته په ما راځي ما یې ځان تاسو سره د ډول مفتیان صاحبان دي دا صحیح مفتیان دا زموږ د زمانه مفتیان نه دلته مدرسه کې یو ټوکرای کې غړي یې اگای کی صحیح نو کار پس بنا مفتیان کلمان دې راځي دا دې مفتیان له دا د خدای شان دی تاسو به کتلی افګیږئ ما تاسو به کتلی چې په دا وړي کې په جمی کې په چې دوه ټماټر مخلې په دې په ډیرو پیسو کې او په وړي کې بیا ډیر شي بیا د لارو کوڅو د نالې جوړه کی دا کور کې سخاکی یا په دې سخاکی نالو کې وته وجه زکه چې ضرورت نه زیات شو نو هر شي ضرورت نه زیات شي د به قدر شناله وړه کې صحابوي وکړي مفتیانو ضرورت نه زیات شي او شیخ الانسان دې زیات شي بلکې کوم څه کوئی د بنات په انسان نه د بنینو زیات شي دا ډیره موده مخکې چې ډېر د نوې متعارف کېده د بناتو مدرسه نو زه یو مدرسې ته ماته نو پته چې دې مدرسې سره په سایډ باندې د بناتو مدرسه هم شته نو تا بیان کول بیا چټ پکې راغی یو نه دوه درې راغی نو همدغه تپوس کړی ویجري چې نه کوله د مدرسو څه فایده شته د جنکو د مدرسې څه فایده شته نو ما چې وکتل نو درې چټونه وکړه یو مضمون باندې نو ما ورته ما نور فایده خو به وروسته ګورو یا وروسته مشاهده کېږي خو ما یو فایده خو ما ته معلومه ده نو خلک متوجه شوي ده خو خلک مخالف دي او د قاضي صاحب وایي چې فایده ما یو فایده ما ته معلومه ده او هغه فایده دا ده چې محتمل په دوه درې کاره کې په ښځو کې خودکفي شي یارو ته مناسب باندې دا خو غلط وکړه دې کوی نه چې ویل راکې زه خبر نو ای به زموږ په ته څه څلور کړی اور څه نو څه ورته اما دا په توګه چې سره مدرسه ده بنا طلبات دې چې په لادي انسان بلا کې یو دې کې بلا ډېر زیات او
بس بلد جارة دي أو شيخ الحديث درس تو ورته ما في موږ ډېر خطا غالي کوو ولا خو ډېر واسه خطا ده بلکې اوس شیخ څنګه سواد لا الشيخ سليمان no اورته ما امام بخاري پته نشته چې زمون باندې بلا شي ده چې موږ قص کړی چې امام بخاري به امام ابو حنیفه دشمن ثابتو شیخ سليمان راځي چې دا ونه من داس او ما شیخ سليمان معلم عيني رحمة الله عليه سمر له عالم زمون احناف وزده صحيح ومع عمدة القارئ أغفد قال بعض الناس سدير الزاهدي بخاري سورة فقال بعض الناس كي فأكثروا كي أغلي كلدي وهذا من تعصب محمد بن إسماعيل بخاري وزرنا اللي كده بصور بلده بخاري ما بارك زيد بصور دي كده ورد كده ما رب بصور هذه تكيد الإمام توحيد خصوص نبرداشي كبرداشي والزمان دي على حديث دوستان صلى على جوائر صلى الله عليه وسلم تبعي دشمني نشتا بس ده يوم مسلك ورسيدي ورسيدي كاين كاين لا يدخل ورته مو وایي چې هغه باندې ستا مقصد دا نه چې یا تحقیر کې یا تذلیل کې یا ولا مصور ولې نو ما ورته مې تاسو موږ مسلمانان ورونه یې علي علم یې خلک دي صحیح نو ما زموږ تاسو سره اختلاف نشته بابا پسې بدې خبرې مکوئ بس موږ اختلاف تاسو سره بس بابا پسې بدې اوس په کې خبرې مکوئ نور ما ته لاس دې ځای ته اوچته کدي ځای اوچته کدي ځای اوچته او یو ځای اوچته کشپک ځای اوچته نو بس استا مستندر به سن کوم نو زما سره اختلاف نشته صحیح او ما بل ته امين پرو وای هغه پدې ځای وای صرف الحمدلله امام پسې او صورت ور سره وای نو ما تاسو سره پدې کې اختلاف نشته او ما خپې دا کدوره کولاوي چې ولاړ کدوره کولاوي پدې کې به سره اختلاف نشته لسوره کولاول شي ما چې درد شروع کوي بس پاره صحيح مفاتيح دربان او بد زاني صحيح ما يقولك قرار بك دكتور كان نشوف ما يتعرف عن مستوى متأثر نقول تقص خبره وعواريه المستودعة كذا الله تعالى عاليدي أمانتي خذي داسرة حضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ودوار ورته المؤمنین دا مال ورته په مضاربات کا دا څومره خبره دا مال ورته څنګه په مضاربات نه راکړل شوی دا نو نیو به عبد الله شي او نیو بیت المال ته لاړ شي عمر رضی الله تعالیٰ فیصل افتیتما تاسو فتوا ورکړه نو بس ما هم دې باندې عمل وکړو نو ورته عبد الله دې نه پکې باندې بیت المال ته راشي او نیو به تواخلي دا څنګه باندې عمل وکړو وعواري المستودعة يمتع بها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت معلوم ودي نفع غستيشي تريو خاص وقت بوري عارية خربت دا چانا بوري قرور راودي يا يورا در باري ادور در پارا چانا با دي موٹر وقتی عاريتن دي يوير در باري اصر بيخور در تو رات دو در پارا باہر تقدیر نو دي تبوي أجل معدود ويقبضها لوقت معلوم هذا مالك دا حق دي چې هغه مقرر وخت ډیر شي نو کته ډیلی ک نه هغه ته حق دی کنه مطالبه کې هغه خراب راکړه صحیح اته دا ته نه چې وډو خراب راکړه که استا خو نه ده او ملکیت نه ترانسفر کړه بلکې منافع ده تم احسانا درکړي په بدله نه درکړي ويقبض على وقت معلوم نو اسرار تفریق وکړه دا خو ورته ثابت ویلا اسرار تفریق وکړه وان ابنك هو استاذ ویچو من مواهب الله عز وجل الهنيه دا هم د خدای ډیره مبارک گفت ته الله تعالی درکړ وعواري المستودعه او دا گفت د منفعت دا تاتي عالیه درکړو دا تاسو سره امانتو قبضه منك كبير او ګوره دا مال د خدای او ملک د خدای او پراپرټي د خدای وا چې واپس واغسته نو ګوره اجر یې درکړ حالانکه خرج دا بوري راوړسته ده د چا عالیتان نو چې کله ته واپس ورکې شکریا ادا کې کنه ادا کوي ځکه هغه تاسو سره احسان کړي خود ته کومه داسې کریم دی قبضه منك بين كبير شیخ خبر واپس واغسته اجر تعالی ولیک
ما را خپل واپس واغست مې کې خپل واپس قبضه منك بأجر كبير. نو ورته وی چې معاذ ولا يحبط منك جزاؤك شيئا، چې رسولي موه کدی دا کوم الله جل اجر ورکړي دې کې به کمې راشي ورسره. ولا يحبط منك جزاؤك شيئا فتندم، ځکه چې بیا په نتیجه خبر شي چې او زما خو خدای ته زړه ډالر کېدل هغه را 200 کړي ما چیرې والي. نو ولا يحبط منك جزاؤك شيئا فتندم، یا ملامت پیمانه وای چې کله چې نه والي اجر کې کمې نور راغلي. وما هو كائن فكان قد، او چې څه شي کېدونکي هغه تا رکول نه شي فکان قد اګر موجود نه هغه بس موجود شي او امر شي چې امر شي ته رکول نه شي. والسلام الذين بهترین تعزیت ما چې په دنیا کې نه دی اورېدل او تاسو خو پته ده چې ټول نړۍ د سړي ته په بچی رسی صحیح. او معاذ بن جبل ته په دې مسافرت کې د نوجوان زوی دا دومره درد ورسېد، نبی علیه السلام دومره کمالي خط ورته ولیکه. نو چې چېرته هم داسې چاره نوجوان بچي د هغه په تعزیت درس مې ورته لیکه. نو زه نورې خبرې ورته نه کوم، بس دا د نبي علیه السلام تعزیت ورته وایم. د دې نه بهترین خبره په دنیا کې بله کېدی نه شي، نو مخکې شوي وانه به درود نو بس ستا رضوان بچي الله تعالی یې تا لپاره دا د تسلي باعث کړي او الله تعالی یې تا لپاره باندې ډېره عظیمه جګړه نو دعا وکړئ. بس ډوډۍ تیاره ده. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من عذاب الاخره. ربنا عنا عذابك وشكرك وحسن عبادك واجعلنا ولا تهنا واعطنا ولا تنكر علينا وزما والدينا واغفر لهم واغفرها وارحمها ولا تغفرها واجعل الجنه مسواها واغفرها بحبوط رجعانك وانزل عليها شآبيب رحمتك ورضوانك ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. والله تعالی تاسو ټول سره ډېر احسان وکړي. تاسو دې راتلو سره زموږ ټول خاندان هغه دغ درد ختم شي. دا ځوانان ټول چې ولاړ دي څوک زما ژوندونه څوک پروینه دي او د دوی بیبي سره یو داسې محبت او ما بوله پیسې راولېږلې یا زما یو ورور یا بل ورور بوله ورکړې نو هغه نسیم د هغې خزانچي و. نسیم ته به یې ویې ته به چې دا معلومات یې کړه نو بس هغه بوله سلسله و 50 دا راوړې نو بس که خپل راتلل ماشومانه که پردي راتلل وایي دا ته واخله او دا ته واخله دا نسیم نسان دوی به یې ټول راچاپېر نو بس دوی به ورته بیبي پیسې راکړه نو دوی یقینا په هغې باندې ډېر دردېدلي دي ټولو داسې ژړل لکه د ماشومانو په شان بلکې زما خویندې دي د بچو باندې دا ټولې بچي دي هغه یې داسې ژاړي ځکه چې هغه یو ډېر عجیبه ښځه وه یو ډېره شریفه ښځه وه یو ډېره عاجزه ښځه وه داسې عاجزه چې د هغې په ځان څه کار دی نه یې په دې څه کار دی چې دوی څه وخوړل بلکې ما به دوی نه تپوس کړم ما بیبي څه وخوړل وایي هغه نه خوري نو ما ورته څومره خوراک کوي وی یو ډوډۍ د طبخي هغه نیمه کي هغه نیمه بیا نیمه کي نه بس یو لږ څلور ډوډۍ وخوري نو مایز سره یې وکړل وی په زور یې ولا پایو سره ورکړو نو وی وایي چې بس بچی نه شم خوړی او دوی راته وی د دې اټیک نه مخکې دوه ورځې مخکې دوه انقلاب پکې راغلل یو خو یې مسله به یې راواغسته نو هغه یې په لاس واچوله او ورسره به یو څادر راواغسته او وی زه کور ته ځم نو دوی ورته بیبي دا کور نه دی وی نه دا پردي کورونه دي زه خپل کور ته ځم نو یو وار وی تر کوڅې پورې لاړه او زما ټول یې غور پسې منډه کړې بیبي ته چېرته دی وی زه خپل کور ته ځم که نه ما ورته بیبي دا کور نه دی وی نه نه دا نیمګړي کورونه دي زه یې پوره کور ته ځم او دویم دا چې وی دغه دوه ورځې بیبي به ډوډۍ راکړي نو پوره یو ډوډۍ وخوړه پوره یو ډوډۍ هغه وخوړه نو ما د الله تعالی طرف نه د رزق یو مقدار هغه مقرر وي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين وبر روايات تيجي فان الرزق مقسوم والاستقصاء شوم والاجل مختوم والحريص محروم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فإن الرزق مقسوم رزق خدای تقسیم کړی دی عالم ازل کې تقسیم کړی دی فإن الرزق مقسوم والاستقصاء شوم استقصاء دې لکه سړی چې لیونی شي یو خوا پړوي بل خوا پړوي کوم ځای به راپیدا ډېر به راجمع کړو نو نبی علیه السلام وایي دا خو بدبختي ده باندې خپله بدبختي کتلې
والاجر مختوما تر وخت مخکې خمړې به نشي دا ساده را جنو کې عمر شو مړي هو په خپل وخت باندې ولا اجر مختوما خدای ستم کړي باندې په مور لګېدل دي هغه بد دي نشي باندې محروم او د چې هرڅ کې نو ته په ګورنار سره محروم شي انو دا حدیث کې چې ورزق مقسوم میدان انسان د پاره یو رزق دی هغه الله تعالی مقدر کړي دا یو مقدار دی بس چې مقدار برابر شي نو ما هغه ته خوراک نو کو خو روزي ورته دوه پاتې د خوراک او هغه چې په خوراک باندې مقدار واخو د اتور د لپاره نو هغه ټول کې یو ډای خوراک یې وکړه الله تعالی دې غریب رحمت کې خدای تاسو ته ډېر خیر درکړي وصلی الله تعالی علیه